discussing about a mathematical induction chapter. Is only 5 marks in ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅದಾವ ಅವು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೈನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸಿಇಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯಾವುದು ಸಿಗ್ಮಾ ಎನ್, ಯಾವುದು ಸಮೇಶನ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸಮೇಶನ್ ಎನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, see here, before entering into the topic we have to know about some definition like ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. What is a set of natural numbers? Okay, n equal to set of 1, 2, 3 so on. Okay, what is a statement? Is ಹೌದಾ? So what is a statement ಕೊಟ್ಟನ? A sentence is said to be a mathematical statement or a statement if it is either true or false but not both ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು sentence that means a statement cannot be true and false at a time. Okay, once again, sentence that means a statement cannot be true and false at a time. Okay, a statement is denoted by s of n or p of n, comma n is belongs to n, means natural number. Clear? So next one, for example, p of n or s of n 1 plus 2 plus 3 plus so on plus n equal to n into n plus 1 divided by 2 for comma n is belongs to n. So n means is natural numbers. Okay, see some important points. ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ first, a given statement can be proved or disproved by means of various methods like inductive method, ಹೌದಾ, disproof by counter example. Mathematical induction also has such a method of proof. Okay, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅದಾವ. ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ 1, ಸ್ಟೆಪ್ 2, ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ do you think that this method is suitable for proving results or not? Here, second method, here principle of mathematical induction is considered to be one of the best and powerful methods of proving a result. Is there any restriction while applying this method? Okay, yes. Here, the major restriction to be considered while applying this principle is that the given statement must be defined on the set of natural numbers n equal to set of 1, 2, 3 so on, bracket complete. Okay, so next one, is mathematical induction method suitable for answering a question? Okay, first one, the principle of mathematical induction is not applicable to answer the ಯಾವುದು question such as 1 plus 2 plus 3 plus so on plus n is how much ಅಂತ ಕೇಳ. Okay, how much, for which is it suitable ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Okay, here it is suitable to prove a given statement like s of n equal to ಯಾವುದು 1 plus 2 plus 3 plus so on plus n equal to n into n plus 1 divided by 2. Okay, what does it mean? Okay, so that is both LHS and RHS must be ಯಾವುದು ಸಪ್ಲೈಡ್ ಅಂತ ಕದ. ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಹೆಂಗದ ಅಂದ್ರೆ LHS ಮತ್ತು RHS ಯಾವ ಈಕ್ವಲ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ, ದೋಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಫಾರ್ ಎ ನೌನ್ ಆರ್
guessed formula and is not a tool for discovering such formula. Okay, so next one. Now we will see how to apply this method to a statement. First, here the working rule of principle of mathematical induction. ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಅದೇ ಏನಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ 1, ಸ್ಟೆಪ್ 2, ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಇವು ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಒಳಗ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾವುದು ಎನ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದೆನ್ the proof of the statement by mathematical induction consists of following steps. Step 1, basic of induction. Okay, to show that s of n is true ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿಫೈ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ n ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 1 ಅನ್ನು ಅದು ವೆರಿಫೈ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಹೌದಾ. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಏನದ ಇಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಅಂತದ. ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? Okay, assume that s of k is true for k is belongs to n anta ಕೊಟ್ಟಿದ. Okay, next one, step 3. Step 3 inductive step. Inductive step ಅಂದ್ರೆ to show that s of k plus 1 is true using s of k comma k plus 1 belongs to n. Okay, it is nothing but a generalization step. Okay, note ಯಾವುದು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1, ಸ್ಟೆಪ್ 2, ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ಸಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್. ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ n ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು n. Summation of n equal to 1 plus 2 plus 3 plus so on plus n equal to n into n plus 1 by 2. Summation n square 1 square plus 2 square plus 3 square plus so on plus n square equal to n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6. Summation n cube 1 cube plus 2 cube plus 3 cube so on n cube equal to n square into n plus 1 whole square by 4. ಇವು ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೀ. ಸಮೇಶನ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ 2 ಅಂತ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. ಸಮೇಶನ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಅಂತ. ಸಮೇಶನ್ ಎನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4. ಈ ತರನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ್ರಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಒಂದೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ. ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಆರ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ n ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ತರನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟೇ. ಈ ತರ ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ತರ ಬರಿಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಕೊಡದಾನ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೂವ್ ದಾಟ್. ಇದೇ ತರನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನ್ರಿ. ಸೊ ಬೈ ದಿ principle of mathematical induction prove that 1 plus 2 plus 3 plus so on plus n equal to n into n plus 1 divided by 2 comma for every n is belongs to n. Proof ನೋಡಿ ಹೆಂಗದ ಅಂದ್ರೆ first what is our first step? Okay, verification method step. Okay, so let s of n be the statement 1 plus 2 plus 3 plus so on plus n equal to n plus n into n plus 1 by 2 for every n belongs to n. Step 1. If n equal to 1. Observe ಮಾಡ್ರಿ LHS ಅಲ್ಲಿ 1 ಐತಿ RHS ಅಲ್ಲೂ n ಟರ್ಮ್ ಅದ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ n ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕುತ್ತವ್ರಿ. Then LH of s of 1 equal to 1 ಆಗ್ತದ. This one is the first term of LHS. Next, RHS of S of 1 equal to 1 into 1 plus 1 divided by 2. 1 plus 1 is 2. 2 into 1 is 2. 2 by 2 is 1. Okay. So, what do we observe here?
Okay, so LHS of S of 1 equal to RH of S of 1 equal to ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ 1 is ಏನದ ವೆರಿಫೈ ಆಯ್ತು ಟ್ರೂನು ಆಯ್ತು. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ 2 ಬಂತು, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ 2 ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ 2 ಬರಬೇಕು. ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನದಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಅನ್ನೋದು ಟ್ರೂ ಆಗ್ತದ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ. Second, now we go for step 2. Step 2, S of k equal to 1 plus 2 plus 3 plus 1 plus k equal to k into k plus 1 by 2, comma, for every n is belongs to 1 is equation number 1. Okay. This S of k can be written by observing S of n. Okay. Then we go for step 3. Step 3 ನೋಡಿ. To show that S of k plus 1 is true for k plus 1 is belongs to n, assume that S of k plus 1 is true for k is belongs to n. For this we have to add k plus 1th term on both sides of equation number 1. ಸೊ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, k plus 1 ಅನ್ನೋದು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಹೌ ವಿಲ್ ವಿ ಗೆಟ್ k plus 1th term? Okay, by substituting k plus 1 in the place of k in LHS of S of k plus 1. ಎಲ್ಲಿ k ಅದಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ k plus 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, so that is t k plus 1 equal to k plus 1. Okay, so here adding k plus 1 on both sides, both means as well as LHS and RHS of equation 1. Okay, we get S of k plus 1 equal to 1 plus 2 plus 3 plus 1 k plus 1 equal to k into k plus 1 divided by 2 plus add ಏನಬೇಕು k plus 1. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಡ್ ಆಗ್ಯದ ಹೌದಾ, ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಗೂ ಆಡ್ ಆಗ್ಯದ, ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಗೂ ಆಡ್ ಆಗ್ಯದ, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಗೂ ಆಡ್ ಆಗ್ಯದ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವುದು ಓನ್ಲಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ತೆಗಿರಿ, ಏನಾಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಯರ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಇಲ್ಲ 2 ಈ ಕಡೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ದ ನೋಡಿ 2 ಇಂಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1. ಇದಂತೂ ಕೆ ಇಂಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1, ಕೆ ಇಂಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1, ಮಿಡ್ಲ್ ಏನದ ಪ್ಲಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ದ ನೋಡಿ. ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ತೆಗೆದ್ರೆ 2 ಇಂಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1, 2 ಇಂಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮತ್ತ ಏನ್ 2 ಲಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎರಡು ಕಡೆ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅದ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅದ. ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ರ, ಕಾಮನ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳಿತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆತಂದ್ರ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 is true for k plus 1 is belongs to n. Hence, by the principle of mathematical induction, S of n is true for every n is belongs to n. ಓಕೆ, ಇದೇ ತರ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರನ ಈಸಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕದ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ, ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೇದ why do we need to add k plus 1 term in step 3? This produced procedures of adding t of k plus 1 to both sides of s of k, comma, to claim the truth of s of k plus 1 widely used, but it suffers a limitation that it is applicable on only when s of n is involved with a sum in the series. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, by method of ಯಾವುದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಹೌದಾ,
ಇಲ್ಲ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೋಗೋದು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ PPT ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಈಸಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ 1 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಇದು ಮೊದ್ಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಯಾವುದು ವೇರಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ n equal to 1 ಟು ವೇರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್, ಆ ಕ್ವಶನ್ ದಲ್ಲಿ n ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, 1 ಹಾಕೋತ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, LHS ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು 1 ಬರ್ತದ, RHS ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು 1 ಬರ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? 1 ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದು ತಪ್ಪಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ ಒಂದು ತಪ್ಪಿರ್ಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಬರ್ಬೇಕು LHS ಮತ್ತು RHS. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, LHS ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHS ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು. P ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತ್ರಿ. 1 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಈಸ್ ಏನದರಿ ಟ್ರೂ. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಇದು. ಇನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ 2 ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಈ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, ಇವ್ 3 ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಏನದ, ಫಾರ್ n ಈಕ್ವಲ್ ಟು k ಇನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂದಿರ್ತೀನೋ ಆ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ n ಈ ಹೆಂಗ n ಇದ್ದಲ್ಲೇ 1 ಹಾಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಹಂಗ ಕ್ವಶನ್ ದಲ್ಲೇ n ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು k ಹಾಕೋತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಪ್ರೂವ್ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಟ್ರೂ. ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಏನದ, ಟು ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಯಾವುದು ಸ್ಟೆಪ್ 2. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ನೋಡ್ರಿ ಏನದ, ಆಡಿಂಗ್ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಯಾವುದು k ಪ್ಲಸ್ 1 ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಇದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ್ರಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಒಳಗ ಏನ, ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಒಳಗ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಇರ್ತದ್ರಿ. ಆ 2 ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ದೊಳಗ ಆಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, k ಪ್ಲಸ್ 1. k ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ್ರಿ. LCM ಗಿಲ್ಸಿಎಂ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದ ಅವಾಗ ಬಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಆನ್ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಾಗ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದ್ದಲ್ಲಿ n ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದಲ್ಲಿ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಏನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಬಂದಲ್ಲಿ n ಹಾಕಿದ್ರ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, P ಆಫ್ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಆಗ್ತದೆ. ಇವು 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಬರುವುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಏನ್ ನೋಡು, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರಿ, ಪ್ರೂವ್ ಬೈ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್, ಪ್ರೂವ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಪ್ರೂವ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ, 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ so on plus n equal to n into n plus 1 divided by 2 comma for every n is belongs to n ಇರ್ತದ ಯಾವತ್ತು. ಈ ತರ ಏನದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಕ್ವಶನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೂಫ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಹಿಯರ್ ಸಬ್ ಪ್ರೂಫ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೂಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ, 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ so on ಪ್ಲಸ್ n ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ಓಕೆ, ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ತಾನಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅದ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1. ಹೌದಾ? ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗ, ಟು ವೇರಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಟು ವೇರಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ n ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವೇರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ LHS. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, LHS ದ
ಏನದ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ 1+2+3+1 ಎಷ್ಟದ್ರಿ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಬರ್ದ್ ಬಿಡೋಕ ಸರಿ ಎನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಬರಿಬೇಕು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಿ ಎನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತು ಎನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರಿ ಹೌದಾ ಈಗ ಏನಂತ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ 1 ಆಯ್ತು ಇನ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟದ ಬರ್ದ್ ಬಿಡ್ರಿ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ ದ ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತದ ಓಕೆ ಈಗ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕೋತವ್ರಿ 1 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ 2/2 ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ನು 1 ಬಂತು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ನು 1 ಬಂತು ಹೌದಾ ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ 1 ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಬಂತ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟ್ರೂ ಆಗತ್ತದ್ರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕ್ರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತಾ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ ನನಗ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಟರ್ಮ್ ಒಳಗ ಎಂತ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದದ ಅಷ್ಟ ಬರೀರಿ ಯಾವ್ದು ಎಂತ ಟರ್ಮ್ ಎನ್ ಒಂದದ ಅದ್ ಎನ್ ಅಷ್ಟ ಬರೀರಿ ಇನ್ನ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಒಳಗೆ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ ಅದ ಇಷ್ಟ ಅದ ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿನ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಟ್ರೂ ಆಯ್ತ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಒಳಗೆ ಏನೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರದೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಒಳಗೆ ಏನಂತ್ರಿ ಫಾರ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಕ್ ಹಾಕಂತ ಇದ್ಯಾ 1 ಹೌದಾ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಬರ್ಕೋರಿ ಏನದ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇದು ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅದ ಹೌದಾ ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಎನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಸೋನ್ ಎನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗು ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸೊ ಎನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕೆ ಇಂಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಸೊ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಹೌದಾ ಸೊ ಈಗ ಎನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಮುಗಿದೋತ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಅಷ್ಟೇ ರೀ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಪಿ ಆಫ್ ಕೆ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಪಿ ಆಫ್ ಕೆ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ನೋಡಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದಾ ಬರೀ ಆಡಿಂಗ್ ಆಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಆಡಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕೆ ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೌದಾ ಅದ ಆಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಸೋನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಯಾವುದು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂದೇನೆ ಹೌದಾ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ದಾಗ ಈ ನಿನ್ಗೆ ಆಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಇರ್ಬೇಕು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ದಾಗ ಬರೀರಿ ಏನದ ಎನ್ ಅದ ಎನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ನನಗ ಏನ್ ಆಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಗ ಒಂದ್ರೆ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಆಡಿಂಗ್ ಈಗ ಒಂದ್ರೆ ಎನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಒಂದ್ರೆ ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿಲ್ರಿ ಆಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು 2 ಈ 2 ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಏನದ 2 ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲದ ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಸೋನ್ ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ನೀವು ಕೆ ಬರಿಬಹುದು ಬಿಡಬಹುದು ಈಗ ಒಂದ್ರ ಬರದ್ನಿ ಅಂದ್ರ ಕೆ ಇಂಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆಡ್ ಆತ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ 2 ಏನ್ ಆಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ ಇದೇ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಸೇಮ್ ಓಕೆ ಏನ ನೋಡ್ರಿ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಸೋನ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಓಕೆ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಸಿಎಂ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಸಿಎಂ ಹಿಯರ್ ಕೆ ಇಂಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1
ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಏನಾಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಕಾಮನ್ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕಾಮನ್ ಬರ್ತದ ಹಿಯರ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಹಾಕೋತವ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬಂದತ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಅದ ಅದನ್ನು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ನ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಗ ನಾ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಏನದ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಈ 2 ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀನಿ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಪುಟ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಹಾಕ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕೋತವ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರಿ 2 ಈಗ ಬೇಕಾರ ಇದನ್ನ ಸೇಮ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಸೋನ್ ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆ ಬರಿಬಹುದು ಬಿಡಬಹುದು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಏನದ ಎನ್ ಸೋನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೋನ್ ಎನ್ ಹೌದಾ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಎನ್ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಅದ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ್ರಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಇರ್ತದ ಮತ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೋನ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ದಾಗ ಇರ್ತದ್ರಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ದರ್ ಫೋರ್ ಕೆ ಪಿ ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಆಗ್ತದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ ಏನದ ಪಿ ಆಫ್ 1 ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಪಿ ಆಫ್ ಕೆ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಬರ್ದ್ರಿ ಮೂರು ಟ್ರೂ ಆದ ನೋಡ್ರಿ ಪಿ ಆಫ್ 1 is true, ಪಿ ಆಫ್ ಕೆ is true, ಪಿ ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 is true. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ ಹೊಳ್ಳಿ ಈ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟದ ಕ್ವಶನ್ ಹೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಬಂತ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೌದಾ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬೇಕ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಬಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಬಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಬಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಒಳಗ ನೀವ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಒಂದ ಎನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕೋಬೇಕು ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಒಳಗ ಎನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಒಳಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಆಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಡಿಂಗ್ ಎದಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ದ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೌದಾ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ದ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆ ಎನ್ ಒಳಗ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆಡಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ ಇವು ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರ ಮಾತ್ರ ಏನದಲ್ಲ ಎಂ ಐ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಂ ಐ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಹೌದಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ತರನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಈಗ ಸಮೇಶನ್ ಎನ್ನದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸಮೇಶನ್ ಎನ್ನದ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ್ರಿ ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ 2 ದಟ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಸಮೇಶನ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಸಮೇಶನ್ ಎನ್ ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಇವು ಮೂರು ಬಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವು ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಲ್ಲಿ ಬಾಳ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದದ್ದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಾಳ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಬಾಯ್